Hello, I am Ahana Patel, PRO at Ahmedabad Management Association. Today, we are here in a live session to talk about one of the most valuable companies founded by Jeff Bezos in 1994. Today, over 2.9 lakh Indian sellers have reached 550 million customers over India just by this e-commerce company. Yes, we are talking about Amazon. Today, we are in conversation about Amazon with Mr. Ritesh Shah. Ritesh Shah is a founder of NW E-Commerce Private Limited, manages 7 different companies and has been involved in e-commerce since 8 years now. So, without any further ado, let me get into conversation with Ritesh about e-commerce, how Amazon is going to help you and how you are going to flourish your business or entrepreneurship at Amazon with this session. So, hi Ritesh. Hi Ahna. How are you? I'm good. How are you? Okay, it's absolutely an honor having you here at AMA for the live session. By the way, for the viewers, we are doing this for the very first time and we are planning to continue this for a longer period of time with all your support. So do support us, do provide us with all your love, and let me begin with the session. So just to break a little ice, Ritesh over here. So tell me, how did you get into this whole e-commerce thing? So basically, I am aware of the e-commerce since 2012, but at the year in 2016, I got to know how e-commerce works, and I have started to sell some products on e-commerce, some mobiles on e-commerce. एंड इन रिटर्न मुझे मतलब यू कैन से कि पहले जो हो रहा था कि रिटर्न में मोबाइल के बदले कुछ और चीज़ आ जानी, तो एक साबुन आ गया था, तो वो हमें क्लेम करना था. मतलब मेरे को नहीं पता था उसमें क्या होगा. द वैल्यू ऑफ दैट मोबाइल वाज 46,000. सो आई वाज वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड लाइक कि यार कैसे करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट था और बिजनेस में भी मैं नया था, तो मेरे को नहीं पता था कि वो कैसे मैं उससे बाहर आऊँगा 50,000 के लॉस से. तो थोड़ा सा मैं डीप डाइव किया तो मेरे को समझ में आया कि ये पूरा इंडस्ट्री है, इसको आप क्लेम करके अमेज़ॉन से रिएम्बर्समेंट ले सकते हो. तो वो मुझे लेने में और समझने में पूरा 1 वीक गया, तब जाके मेरा रिएम्बर्समेंट हो गया विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज़. तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कि ये हर एक सेलर को ये दिक्कत आती होगी कि अगर कुछ रिटर्न आता है तो उसको क्लेम कैसे करें, या उसमें जो लॉस होता है तो उसको कवर कैसे करें. तो उसके लिए बहुत सारी एजुकेशनल सर्विसेज हैं ऑनलाइन पे, गूगल पे, उडेमी पे, और बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं जो सिखाते हैं कि ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है. तो मैं वो सारी चीज़ें समझा, सीखा. 1 महीने का टाइम लगा मुझे समझने में, और उसके बाद मैं 2016 से एंड से ये बिजनेस में एंटर हो गया. વાવ, લાઈક આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર હું એમેઝોન પર કેટલા ટાઈમથી પરચેસ કરું છું, મે બી ઘણા ટાઈમથી, બટ આજ સુધી મારી પાસે ક્યારે પણ કોઈ ફ્રોડ પ્રોડક્ટ નથી આવી. મે બી આઈ એમ લકી ઇનફ એન્ડ એમેઝોનની સર્વિસીસ મારી માટે ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. સો યસ, એક્સપિરિયન્સ પર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. બટ વાવ યાર, યુ આર ઇન ટુ ધીસ ફ્રોમ લાઈક 2016, યુ હેવ did all the research and everything on your own? Yes, by my own. Wow, fantastic. Because I am not that much educated. I'll tell you truth that I am only HSC passed person. So I did not do my graduation too. Oh, but now you're an entrepreneur, you know, like 7 different companies. That is what I am aware of. So fantastic. Thank you. Okay, so what is e-commerce? Now let's get into this. Let's dive into it. જેવું તમે કીધું કે give us everything you know about e-commerce for our viewers. See, in a simple way, I'll tell you what is e-commerce is like कि where brands and buyers can meet directly at a place where brands अपने products buyers को पूरा एक ही जगह पे सेल कर सकते हैं without any layers, प्लस विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, प्लस विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और एवरीथिंग. तो ब्रांड्स के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है कि उनको कॉस्टिंग कम हो जाती है. बायर्स के लिए भी अच्छा हो जाता है कि उनको बहुत सस्ते दाम में प्रोडक्ट मिल जाती है, रादर देन ऑफलाइन वो अगर बाय करने जाएंगे और उससे ऑफलाइन से बाय करेंगे तो दोनों में कॉस्टिंग का डिफरेंस बहुत आएगा. क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है, आप समझोगे आना कि अगर कोई भी ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहती है तो सबसे पहले वो अपने लिए C&F हायर करेगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर हायर करेगी, उसके बाद लोकल रिटेलर्स होंगे या और कुछ एजेंट्स भी होंगे या कंसल्टेंट्स होंगे. वो हर एक लेयर्स को ब्रांड्स को पैसे पे करने पड़ेंगे, और जब जाके अगर तब जाके उसका प्रोडक्ट बिकेगा. अगर बिकेगा नहीं बिकेगा दैट इज ऑल्सो नॉट श्योर. तो इंस्टेड ऑफ दैट ब्रांड्स अगर अमेजोन पे जाके अपने प्रोडक्ट लाइव करते हैं या सेल करने के लिए रखते हैं तो उनको ये सारे लेयर्स कट हो जाते हैं, और वही
एक्सपेंस जो होता है उसमें से 10% एक्सपेंस अगर ब्रांड उसमें एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करते हैं तो उनके प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाता है विद इन अ फर्स्ट वीक ऑफ द लाइव. અચ્છા, સો મે બી વન રીઝન વાય આઈ ફાઇન્ડ એવરીથિંગ લિટલ બિટ ચીપર ઓનલાઈન, કારણ કે બધા જે કોસ્ટ કટ થઈને એમના પાસે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ થોડું ચીપ એમને જ પોતાને પડે છે. એક્ઝેક્ટલી. અને ફ્રોમ બાયર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ તમે જોશો કે એને મલ્ટિપલ બ્રાન્ડ્સ જોવા મળે છે એક જ માર્કેટ પ્લેસ ઉપર, મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ જોવા મળે છે. એ જાતે જ કોમ્પિટિશન એનાલિસિસ કરી શકે છે કે મારા માટે કઈ પ્રોડક્ટ બેટર છે, મારા માટે કઈ પ્રોડક્ટ સારી છે. બીજો પ્લસ પોઈન્ટ કે કોઈ પણ બાયરને તમે એમ કહેશો કે તમે ઓફલાઈનમાંથી માની લો કે લેટ સે કોઈ પણ વેલ નોન બ્રાન્ડ્સમાંથી શર્ટ બાય કરી આવો અને પછી તમે એમને પાછો આપવા જાઓ તો એમ કહેશે કે પહેરેલો છે ઓર એલ્સ સમથિંગ લાઈક દેટ કે યાર પાછું લેવું મુશ્કેલ છે. જ્યારે કોઈ પણ ઈ કોમર્સ માર્કેટ પ્લેસ ઉપર તમે પ્રોડક્ટ બાય કરી લો વિધિન અ સ્પેન ઓફ 7 days ઓર 10 days તમે એ પ્રોડક્ટ વિધાઉટ એની ક્વેશ્ચન આસ્ક રિટર્ન કરી શકો છો. એ પણ બાયર માટે પ્લસ પોઈન્ટ છે. યા, સો મારી માટેનો પ્લસ પોઈન્ટ રીતેશે હમણાં જ કીધો. આઈ બાય ઓનલાઈન કારણ કે જ્યારે મારે રિટર્ન કરવું હોય ને તો મારી પાસે ઓપ્શન્સ બધા અવેલેબલ હોય. દેટ ઇઝ વન રીઝન વાય આઈ બાય ઓનલાઈન. દેટ ઇઝ ધ ઇઝીએસ્ટ ઓપ્શન ફોર મી, કારણ કે આઈ એમ દેટ પર્સન કે હું તો ગિફ્ટ્સ પણ રિટર્ન કરવા કે કંઈક બીજું એક્સચેન્જ કરીને શોધી લઈએ, તો ઓનલાઈન ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ કે તમે મને ઓનલાઈન કંઈ આપો, આઈ હેવ the whole market to choose that from. Exactly. Great. Acha, when we talk about e-commerce, what are the growth opportunities? Because now આટલા ટાઈમથી ઘણા બધા લોકોએ આમાં ઇન્વેસ્ટ કરી નાખ્યું છે. Everybody is now into e-commerce. I know everybody wants to be a part of it and people are doing it now. This is like a freelancing thing ke housewives or homemakers do it from their home. So what are the growth opportunities now here in India? સુપર ક્વેશ્ચન આના. બિકોઝ આ જે સેશન છે ને એનો મેઇન ક્વેશ્ચન આ છે કે જેના કારણે લોકો આપણી જોડે જોડાયેલા રહેશે લાઈવ સેશનમાં. સો વ્યુઅર્સ પ્લીઝ ધ્યાનથી સાંભળજો. ઈ કોમર્સ એના માટે જરૂરી છે, એમાં ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી શું છે. તો ઈ કોમર્સ એક એવું માર્કેટ પ્લેસ છે, એક એવું ઇન્ડસ્ટ્રી છે કે જ્યાં તમે તમારી જાતને એઝ અ સેલર એક્સપાન્ડ કરી શકો છો, તમે તમારી જાતને એઝ અ ફ્રીલાન્સર એક્સપાન્ડ કરી શકો છો, ઓર એલ્સ તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડને તમારે એસ્ટાબ્લિશ કરવી છે, તમારે કોઈ પણ બ્રાન્ડને વિઝિબલ કરવી છે, ઓર એલ્સ તમે કહી શકો કે વેલ નોન ફેમસ કરવી છે, તો તમારા માટે આ બેસ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે ઈ કોમર્સ, કે જ્યાં તમે ઇઝીલી કોઈ પણ બ્રાન્ડને લિસ્ટ કરી અને તમે એને અપ્રોચ કરાવી શકો છો ડાયરેક્ટ બાયર સુધીમાં. સો ઈ કોમર્સમાં અને બીજું ગુજરાતની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ તો ગુજરાતમાં સૌથી પહેલાં તો હું તમને એ જણાવી દઉં કે પેન ઇન્ડિયામાં ગુજરાતમાં હાઈએસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, કારણ કે ડ્યુ ટુ ઈ કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રી ગુજરાત હેઝ વેરી લોએસ્ટ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ ઇન ગુજરાત. તો આપણી જોડે એમ્પલ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે આપણે ગુજરાતમાંથી જ ઘણા બધા સેલર્સ એમેઝોન પર લાઈવ થાય અને બાયર્સ પણ એમેઝોન પરથી પ્રોડક્ટ બાય કરી શકે. વાવ. સો એક બેઝિક પર્સનલ ક્વેશ્ચન, લેટ મી હિટ ઇટ વેરી ક્વિક, કે આઈ વર્ક હિયર, ઓકે, એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ફૂલ ટાઈમ જોબ વિચ આઈ ડુ ઓવર હિયર. સો what if I have some interest of, let's say, bracelet making and I want to sell it online? How is the whole flow of it? કારણ કે મને ઓલવેઝ આઈ હેવ થોટ કે આ આટલી જફા કોણ કરે. સો જસ્ટ ગીવ મી એન એક્ઝામ્પલ કે આ જફાનું કામ જ નથી, આના યુ શુડ ડુ ઇટ આજે રાત્રે ઘરે જઈને. ટેલ મી સમથિંગ ફોર ધ વ્યુઅર્સ ઓલ્સો. એક્ઝેક્ટલી હા. તો આ બિલકુલ જફાનું કામ નથી, સાચેમાં જ. તમે બહુ જ સિમ્પલ છે, તમે ગૂગલ પર જાઓ અથવા એમેઝોન પર ડાયરેક્ટલી બાયર વેબસાઇટ ખોલો છો અને તમે ત્યાં ક્લિક કરી શકો છો હાઉ ટુ સેલ ઓન એમેઝોન. એ ક્લિક કર્યા પછી સિમ્પલ તમારી જે બેઝિક ડિટેલ્સ છે, તમારે જીએસટી મેન્ડેટરી છે, પેન કાર્ડ મેન્ડેટરી છે, ઈમેલ આઈડી અને મોબાઈલ નંબર યુનિક હોવા જોઈએ. એ એઝ અ બાયર તમે રજિસ્ટર્ડ કરેલા હશે તો પણ તમે એના પર સેલ નહીં કરી શકો. તો તમે જ્યારે એને ક્લિક કરીને રજિસ્ટ્રેશન કરો છો એટલે તમારું અકાઉન્ટ એક્ટિવ થઈ ગયું છે. એના માટે કોઈ જ બીજી પ્રોસેસની જરૂર નથી. હવે તમે જે કેટેગરી સેલ કરવા માંગો છો એનું તમે બેઝિક અપ્રુવલ લઈ લો એમેઝોન જોડેથી, જે તમને 24 to 48 અવર્સમાં જનરલી મળી જતું હોય છે, જે ક્રિટિકલ કેટેગરીઝ છે હેલ્થ એન્ડ પર્સનલ કેરને છોડીને. તો તમે એના અપ્રુવલ લઈને તમારી લિસ્ટિંગ તમે ઇમિડિયેટ લાઈવ કરી શકો છો, અને તમે લાઈવ કરશો એની વિધિન અ સ્પેન ઓફ અ સેકન્ડ તમે એઝ અ બાયર પોર્ટલ ઉપર તમારી પ્રોડક્ટ જોઈ શકો છો. એટલે તમારા માટે જો તમે બ્રેસલેટ બનાવો છો, માની લો આજે તમે નક્કી કર્યું કે મારે ઓનલાઈન જવું છે, તો કાલે સવારે તમે જાતે જ તમારી પ્રોડક્ટને લાઈવ એઝ અ બાયર જોઈ શકશો એમેઝોન ઉપર. વાવ. અચ્છા, તમે વચ્ચે કંઈક એવું કીધું કે દેર આર સમ ક્રિટિકલ ફેક્ટર્સ ઓર પ્રોડક્ટ્સ હેલ્થ અને વેલનેસને છોડીને વિચ ઇઝ ઇઝીયર ટુ સેલ ઓન એમેઝોન. સો ટેલ અસ વોટ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ વોટ આર ધ TNCs ફોર ધ સેમ ઇન કેસ.
યા સી ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સેલ એની કોસ્મેટિક બ્રાન્ડ તો એના માટે તમારે અમુક લેબોરેટરી ટેસ્ટ જરૂરી છે કે જે લેટ સે કે તમે કદાચ યુઝ કરો છો તો એ પ્રોડક્ટ બાયરને કોઈ પણ રીતે હાનિ નથી પહોંચાડતી. પ્લસ તમે એમાં ક્યારે પણ એવું નથી આપી શકતા કે તમે 100% એનું ક્યોર કરો છો. લેટ સે કે તમે કોઈ સ્કિન એક્નેની પ્રોડક્ટ યુઝ કરાવો છો અથવા સ્કિન એક્નેની પ્રોડક્ટ સેલ કરો છો તો તમે એમાં એવું હાઇલાઇટ નથી કરી શકતા કે તમે આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરશો તો તમે એકદમ ફેર થઈ જશો ઓર લાઈક કે તમે એકદમ મિસ વર્લ્ડ જેવા લાગશો ઓર મિસ ઇન્ડિયા જેવા લાગશો. એ તમે હાઇલાઇટ નથી કરી શકતા. પણ જે પ્રોડક્ટ તમારે વેચવી છે એ પ્રોડક્ટનું તમારી પાસે લાયસન્સ હોવું જરૂરી છે, લેબોરેટરી ટેસ્ટ હોવા જરૂરી છે, ગવર્મેન્ટના જે પણ નોર્મ્સ છે એ નોર્મ્સના સર્ટિફિકેશન હોવા જરૂરી છે. એના પછી જ તમે એમેઝોન અથવા કોઈ પણ માર્કેટ પ્લેસ ઉપર તમારી પ્રોડક્ટ લિસ્ટ કરી શકો છો. ઓકે, સો દેટ બ્રિંગ્સ મી ટુ અનધર ક્વેશ્ચન કે there are multiple marketplaces out there. So why Amazon? Why? See, I'll tell you, there are more than 10 marketplaces. I can name it now, few of them: Amazon, Flipkart, Meesho, Myntra, LimeRoad, Ajio, JioMart, and many more are there. બટ એમાંથી એમેઝોન સૌથી બેસ્ટ છે. તમે સ્ટાર્ટિંગના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કીધું કે 2.9 લાખ સેલર્સ છે પેન ઇન્ડિયા જે ઈ કોમર્સ ઉપર પોતાની પ્રોડક્ટ વેચે છે. તો 2.9 લાખ સેલર્સમાંથી હું તમને જણાવી દઉં, તમને સરપ્રાઈઝ થશે કે 2.18 લેક્સ મતલબ 2.18 લેક્સ સેલર્સ ખાલી ને ખાલી એમેઝોન ઉપર છે. That's why Amazon is number 1 B2C marketplace in India. તો જો તમારે ઈ-કોમર્સ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો હોય તો ડેફિનેટલી એમેઝોનથી જ સ્ટાર્ટ કરવો જોઈએ. એનું યુઝર ઇન્ટરફેસ બહુ જ ઇઝી છે. સેલર માટે પ્રોડક્ટ લિસ્ટ કરવી બહુ જ ઇઝી છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવી બહુ જ ઇઝી છે. મતલબ અને એમનો કસ્ટમર સપોર્ટ પણ એટલો ઇન્ટરેક્ટિવ છે કે તમે અગર ક્યાંક અટક્યા છો તો પણ એ તમને હેલ્પ કરશે. સો ઇન એન્ડ ઓલ ઇટ ઇઝ વેરી મચ જફાવાળું કામ નથી. બિલકુલ નહીં. ઓકે, ગ્રેટ. અચ્છા, હવે ટેલ મી અ લિટલ બિટ અબાઉટ અ પ્રોસેસ. હાઉ ડુ આઈ લર્ન ઇટ? ઇન કેસ અગર મારે આજે આ કરવું છે, આર ધેર એની કોર્સિસ અવેલેબલ ઓર વોટ હેલ્પ શુડ આઈ ગેટ ઓર વોટ હેલ્પ વિલ આઈ ગેટ ફ્રોમ પીપલ લાઈક યુ આર એક્સપિરિયન્સ્ડ? સો દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ આઈ વુડ લવ ટુ નો. આજે આટલા સેશનમાં કદાચ યુ વિલ ટ્રાય ટુ ગિવ મી એવરીથિંગ એન્ડ એનીથિંગ ઇન્ફોર્મેશન પોસિબલ, પણ વોટ ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ execute it? This is the plan જે તમે કીધું કે આ ફ્લો છે, this is how it happens, but how do I execute it? So that execution part is something which I need some guidance. સી એના પહેલાં હું એક સવાલ પૂછું. તમારે માની લો ની રિપ્લેસમેન્ટ કરવું છે, તમે ડૉક્ટર નથી, તમને આવડે છે? No. તમે યુટ્યુબ જોઈને કરી શકશો? No. સો ઇટ ઇઝ લાઈક કે એમાં હું તમને કઈ રીતે ઈ કોમર્સ ઓર એમેઝોન વર્ક કરે છે એની પહેલાં હું તમને એક અમુક પોઈન્ટ્સ કહીશ કે જે લોકોના દિમાગમાં હિટ કરે છે કે ઈ કોમર્સમાં એમને રિટર્નનો પ્રોબ્લેમ આવે છે, ઈ કોમર્સમાં એમની પ્રોડક્ટ વિઝિબલ નથી થતી પ્રોપર, ઈ કોમર્સમાં એમને રિકન્સિલેશનમાં તકલીફ પડે છે, અકાઉન્ટિંગમાં તકલીફ પડે છે. તો એ બધું એટલે જ પડે છે, જેમ મેં તમને કીધું એમ કે યુટ્યુબ પર જોઈને તમે ની રિપ્લેસમેન્ટ કરવા જાઓ તો તમને 100% તકલીફ પડે અને એ તમે કદાચ નીના બદલે પગ ગુમાવી દો. તો એના માટે આપણી જોડે કોર્સ છે ATES, એમેઝોન ટ્રેન્ડ ઈ કોમર્સ સ્પેશિયાલિસ્ટ, જે AMA જોડે આપણે ટાઈઅપ કરી અને હાઇલાઇટ કરી રહ્યા છીએ. તો જેની અંદર શું થઈ રહ્યું છે કે તમે એ કોર્સને એનરોલ કરી તમે ફ્રીલાન્સર બની શકો છો, તમે જાતે બિઝનેસમેન બની શકો છો, તમે જાતે તમારી બ્રાન્ડ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો છો. જે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ વખતે તમે જે લર્ન કરશો એની સાથે સાથે તમે મની પણ અર્ન કરી શકો છો ફ્રોમ એમેઝોન. સો આઈ ટેલ યુ કે તમે માની લો કે લિસ્ટિંગ કરો છો તો લિસ્ટિંગમાં પણ 3 પાર્ટ હોય છે: ટાઇટલ, ડિસ્ક્રિપ્શન ઓર બુલેટ પોઈન્ટ્સ. તો એના કન્ટેન્ટ રાઇટિંગ હોય છે, તો એ પણ તમે કન્ટેન્ટ રાઇટિંગ એમાં કરી શકો છો. લિસ્ટિંગ પછી આવે છે કોમ્પિટિશન એનાલિસિસ. તો એ તમે બાયર પોર્ટલ પર જઈ અને જે બ્રાન્ડ ઓર જે પ્રોડક્ટ તમે સેલ કરવા માંગો છો એ પ્રોડક્ટનું એનાલિસિસ કરી શકો છો અને એ તમે કોમ્પિટિશન એનાલિસિસ જોઈ અને તમે નક્કી કરી શકો છો કે તમારે કઈ પ્રોડક્ટ સેલ કરવી જોઈએ ઓર એલ્સ કયા પ્રાઇસમાં કરવી જોઈએ. ઓકે. નેક્સ્ટ આવે છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ. તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં પણ સેમ વે છે કે તમે તમારી પ્રોડક્ટને વિઝિબલ કરવા માટે, તમારી પ્રોડક્ટને ફર્સ્ટ પેજ પર લાવવા માટે શું શું કરવું જોઈએ એના પણ ટ્યુટોરિયલ્સ હોય છે, એના પણ કોર્સિસ હોય છે કે જે તમે શીખી અને તમારી પ્રોડક્ટને ફર્સ્ટ પેજ ઉપર લાવી શકો છો કે જેનાથી બાયર ક્યારે પણ એ કેટેગરીની પ્રોડક્ટ સર્ચ કરે છે તો આપણી પ્રોડક્ટ એને ફર્સ્ટ પેજ ઉપર વિઝિબલ થાય છે, જેનાથી આપણું સેલ્સ ગ્રોથ થઈ શકે. Oh, great. So, how much do you think after going through this course will I make if I sell beads or if I sell bracelets? How much do you think? In terms of sales revenue you are asking? Yes.
See, it is, you can say it is a dynamic. So, we cannot say that कि તમે માની લો કે આજે લાઈવ કરી છે તો તમે 3 મહિનામાં કદાચ 5 lakhs રેવન્યુ સુધી પહોંચી જશો, 10 lakhs રેવન્યુ સુધી પહોંચી જશો. It depends on your product awareness, it depends on your product quality, it depends on your કસ્ટમર્સનો જે રિવ્યૂઝ આવે છે એના પર ડિપેન્ડ છે કે તમે જે પ્રોડક્ટ સેલ કરી છે. લેટ્સ સે કે તમે બહુ જ સારું લિસ્ટિંગ કર્યું છે, તમારી પ્રોડક્ટ લિસ્ટેડ છે, ફર્સ્ટ પેજ ઉપર આવે છે, કસ્ટમરે બાય કરી લીધી છે, બટ એને ક્યાંક કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે છે કે જેના કારણે તમે રિપ્લેસ નથી આપી શક્યા, ઓર એલ્સ એને કંઈક નેગેટિવ રિવ્યૂ આવ્યો છે, એલ્સ કે કસ્ટમરને એ પ્રોડક્ટ કદાચ નથી ગમી, તો એ કેસમાં તમે તમારું સેલ ડાઉન જશે. એલ્સ હવે માની લો બધું જ થ્રુ છે તો તમે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં સ્પેન્ડિંગ થોડુંક વધારી શકો છો કે જેના કારણે તમારું સેલ્સ ગ્રો અપ થઈ શકે છે અને સેલ્સ બૂસ્ટ થઈ શકે છે. યસ, આમાં એક વસ્તુ હું કહીશ કે માની લો કે તમે સેમ પ્રોડક્ટ ઓફલાઈનમાં વેચો છો અને જેમ આપણા વડીલો કહેતા હતા કે 1000 દિવસ તમારે ધંધાને આપવા જોઈએ, તો આમાં હું ઈ કોમર્સમાં મારો જનરલ પેટર્ન વર્ડ છે કે તમે આની અંદર ખાલી ને ખાલી 100 દિવસ આપો, 101મા દિવસે તમને ધાર્યું સેલ એમાં મળી જ શકે છે. Wow. So, keeping all the information aside, you give me one tip for the viewers, those who are the growing entrepreneurs. એમની માટે એક tip when they are getting into this e-commerce industry, and that's, I think, I'll sum it up then. ટીપમાં તો કેવું છે કે ઈ કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સૌથી પહેલાં તો કે જે યુથ છે અત્યારે, કદાચ લાસ્ટ મંથ ગવર્મેન્ટે હાઇલાઇટ કરેલું કે ઇન્ડિયાની જેટલી પોપ્યુલેશન છે એમાંથી મોર દેન 50% પોપ્યુલેશન 80 to 45 ઓર 18 to 35 એજ ગ્રુપ છે. તો ઇટ મીન્સ કે જે આપણે કહી રહ્યા છીએ કે ચાઇના +1 ઇન્ડિયા થવા જઈ રહ્યું છે, તો એના માટે આપણું જે યુથ છે એ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે આપણી અત્યારે ઇન્ડિયાની ઈ કોમર્સ. તો એ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જેટલું પણ યુથ છે એમણે બિઝનેસ ગ્રો કરવો જોઈએ, એમણે નવું નવું શીખવું જોઈએ. જે પ્રમાણે આ એઆઈ ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, જેમ ચેટ જીપીટી ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, તો એઆઈની મુજબ જે પ્રમાણે ટેકનોલોજી ગ્રો થઈ રહી છે એ પ્રમાણે દરેકે દરેક સ્ટુડન્ટ છે, દરેકે દરેક હાઉસવાઇફ છે, ઓર દરેકે દરેક યુ કેન સે કે બિઝનેસ ઓનર્સ હોય કે એન્ટરપ્રિન્યોર્સ હોય, હોલસેલર્સ હોય, ટ્રેડર્સ હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ હોય, એની વન, તો દરેકે દરેક જણાએ ઈ કોમર્સમાં પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ કરવું જોઈએ કે જેનાથી એમણે જે અત્યાર સુધી ડેવલપ કર્યું છે એના કરતાં લગભગ 30x સ્પીડમાં તમારો બિઝનેસ ગ્રો થઈ શકે છે ઈ કોમર્સ ઉપર. વાવ, ફેન્ટાસ્ટિક. સો આઈ થિંક રિતેશનો આ લાસ્ટ ટિપમાં એ જ મેસેજ હતો કે ઇફ યુ આર ધ ગ્રોઈંગ એન્ટરપ્રિનર્સ એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ હેવ એન in-depth knowledge of e-commerce and especially Amazon, then AMA is coming up with something that might interest you. For 7th and 8th of April, we are coming up with Amazon trained e-commerce specialist program with the very own Ritesh, and you can have an in-depth knowledge of what he has talked about. You can have the tips on how to start your business, how to flourish it, and everything from starting to end. So I think that program is something which you should look forward to. And with this note, we end this session. Thank you so much, Ritesh, for being here. It is a pleasure having you over here. Thank it you. was a One wonderful... more thing I want to add. Yes. With this course, you can earn 75,000 per month per seller. If you will learn this course very briefly, then you can earn 75,000 rupees per month per seller. It means कि अगर तमे 10 businesses manage करो छो તો તમે પર મંથ 7.5 lakhs અર્ન કરી શકો છો, અને ધેટ ટુ તમારા માટે કોઈ વર્કિંગ અવર્સ ફિક્સ નથી, કોઈ ટાઈમ કન્સ્ટ્રેન્ટ નથી, તમે ગમે ત્યારે એના પર કામ કરી શકો છો. દિવસના ખાલી 3 કલાક તમે આપશો તો પણ તમે આ બિઝનેસ રન કરી શકો છો અને તમે બાકીના ટાઈમમાં ફ્રી રહી શકો છો. માની લો તમે સ્ટુડન્ટ છો તો તમારું સ્ટડી પર ફોકસ કરી શકો છો, એક્ઝિસ્ટિંગ બિઝનેસ છે ઓર એક્ઝિસ્ટિંગ જોબ છે તો એના પર ફોકસ કરી શકો છો. તમારે દિવસના ખાલી 3 or 4 hours તમે આપો છો તો તમે આ અર્ન કરી શકો છો. સો that is all from my end. Fantastic. Thank you so much, and we look forward to have you over there. It was lovely in giving you the insights about e-commerce and Amazon especially. Thank you.